محشر میں مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، چاہے وہ کیسا ہی علم والا ہو، چاہے وہ زیادہ والا ہو، صاحب کمال والا ہو، یعنی کتنا بھی مرتبہ والا ہو، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو صاحب فہم زدہ، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، پتہ کیا چلا، یعنی جسے عیش میں یعنی یاد خدا نہ رہی، یعنی جو خوشی کے عالم میں، جو عیش کے عالم میں یعنی رب سے غافل ہو جائے، اور جو عیش کے عالم میں یعنی جس کے دل سے خوف خدا یعنی نکل جائے، وہ دنیا میں کچھ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن صحیح معنوں میں وہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی صحیح معنوں میں جناب والا وہی ہے جسے عیش کے عالم میں یعنی یاد خدا رہے، یعنی جب خوشی کے عالم میں ہو تو رب سے غافل نہ ہو، مسجدوں کو ویران نہ کرے، اپنی نمازوں کو ترک نہ کرے، صحیح معنوں میں وہی آدمی ہو، اور جب عیش کے عالم میں ہو، غصے کے عالم میں ہو تو اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے دل کے سامنے خوف خدا رہے تاکہ کوئی گناہ کا کام نہ کرنا پائے۔ تو صحیح معنوں میں اگر ایک انسان کی سچویشن دونوں حالت میں اس طریقے سے ہے کہ عیش کے عالم میں یعنی یاد خدا سے غافل نہیں ہو رہا ہے اور عیش کے عالم میں خوف خدا اس کے دلوں سے نہیں نکل رہا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں سمجھ جائیے اس کی زندگی جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی بیڑا پار ہے۔ ظفر کیا فرماتے ہیں؟ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو، صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور پیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اور ساتھیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم اپنے آپ کو آدمی تو کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر آدمیت نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے بڑھ کر فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہے، اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر تمنا کر رہے ہیں مالک المولا ہمیں نبی نہ بناتا، اپنی نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہوتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس امت کی پرشنسا کی جا رہی ہے، اس امت کی تعریف کی جا رہی ہے، اس امت کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، کہا جاتے ہیں براہ ربوبیت میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک و مولا اس امت کو میرے حوالے کر دے۔ آواز آئی میرے بندے اس امت کو میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہے، براہ ربوبیت میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک و مولا اگر تم ایسا نہیں کر سکتا کہ اس امت کو میرے حوالے کر دے تو ایسا کر اس امت میں مجھے بھی پیدا کر دے۔ ہم اور آپ اپنے نصیبے پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر تمنا کر رہے ہیں اور ہم اسی نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہماری زندگی اس طریقے سے گزرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر پائے، ہماری زندگی اس طریقے سے گزرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہوئے نظر آئے تو اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں کے ساتھیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تاکہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر کے اس شعر پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمیں اور آپ کو وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ظفر اس کو
आदमी न जानिएगा, चाहे वो कैसा ही हो साहिब, फहम जगह जिसे ऐश में यादें खुदा न रही और तैश में खौफ खुदा न रहा। अब शेर के जाविये में हम और आप अपनी जिंदगी का जायजा ले कि क्या हमारी ऐश की हालत में हम ये नहीं होता है शादी ब्याह के मौके से क्या हम और आप नहीं देखते हैं, और दिन में लोग नमाज पढ़ते हुए भी नजर आते हैं, तो शादी ब्याह के मौके से इस तरीके से उलझ जाते हैं कि उनकी नमाजें कज़ा होते हुए नजर आती है। यानी जब खुशी के आलम होते हैं मस्जिदों से दूरी अख्तियार कर लेते हैं, खुशी के आलम में होते हैं रब की इबादत से दूर हो जाया करते हैं, और जब तैश के आलम में होते हैं तो उनका सीधा बदलने लगते हैं। यानी तैश के आलम में जब एक इंसान हो, गुस्से के आलम में जब एक इंसान हो तो उसके अंदर खौफ खुदा होनी चाहिए, और ऐश के आलम में इंसान हो तो याद खुदा से गाफिल नहीं होना चाहिए। तब जाकर के उसकी जिंदगी जो है दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मौला तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो सुनते ही चले आ रहे हैं, न जाने कितने दिनों से सुन रहे हैं। हमारे और आप में किसी की उम्र जो है 30 साल की है, किसी की उम्र जो है 40 साल की है, किसी की उम्र 50 साल की है, 60 साल 70 साल 80 साल की है। हम जब से होश संभाले हैं यानी मिलादों में हाजिर होते हैं यही सुनते आ रहे हैं कि हमारी और आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना चाहिए कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। हम और आप शादी ब्याह इस तरीके से करें कि अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम सुनते हुए चले आ रहे हैं, अमल करने से कोसों दूर है। यही वजह है कि आज हम दुनिया के अंदर सताए जा रहे हैं, आज दुनिया के अंदर तबाह हो रहे हैं, आज दुनिया के अंदर हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो तरीक़े मुस्तफा को अपनाना होगा। इसलिए कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में इक़्तिदार अपनी, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो नबी की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा, नबी के तरीके को अपनाना पड़ेगा, नबी के बताए हुए रास्ते को बता दी अपनी जिंदगी को अपना गुजारना पड़ेगा। तो दुनिया भी बेहतर होते हुए नजर आएगी और आखिरत में भी मेरा पार होते हुए नजर आएगा। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम करके जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम करके जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गोल के वक्त काफी हो चुका है। हम और आप सुने कम लेकिन ज्यादा अमल करें, है ना। अपने शादी ब्याह को उस तरीके से करें कि लगे कि कोई मुसलमान कर रहा है ना, क्योंकि हमें हर तरीका बताया गया है करने का, किस तरीके से शादी करना चाहिए, किस तरीके से हर काम करना चाहिए, हर तरीका बताया गया है। लेकिन मुसलमान उस तरीके से कोसों दूर जा चुका है। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हमारा नाम मुसलमान है, लेकिन अफसोस के साथ मैं आपसे कहूँ कि आज के जिस फितन और पुरआशुर माहौल में हम और आप अपनी जिंदगी के अयाम को गुजार रहे हैं, हमारा काम मुसलमानों का नहीं, हमारा काम मुसलमानों से नहीं है। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान का नाम है, लेकिन काम मुसलमानों का नहीं है। यही वजह है कि आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर हम दुनिया में पैदा हुए हैं तो किस लिए पैदा हुए, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम उस इबादत से हट जाए तो दुनिया में सब कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ अपने मकसद से हट जाया करती है वो चीज़ जो है बेकार हो जाया करती है। तो बस वक्त काफ़ी हो चुका है और हम लोग को दूसरी जगह भी जाना है। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक को रफ़ीक अता फरमाए, और दुनिया में रखे तो इज्जत व आबरू के साथ रखे, दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ उठाए, और कल